अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। संगारेड्डी स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा ने संगारेड्डी जिले के हाउसिंग डिपार्टमेंट दफ्तर का दौरा किया और वहां पर हाउसिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मुलाकात की। इस मौके पर उनसे कुछ सवालात भी किए गए और बताया कि हाउसिंग स्कीम जो कि इंदुलो हाउसिंग स्कीम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है, इसका फ़ायदा सिर्फ उन्हें ही पहुंच रहा जिनके पास ऑलरेडी पहले से मकानात हैं, लेकिन जो असल इस्तिफ़ादा हासिल करने जो मुस्तहिक हैं उन तक ये स्कीम नहीं पहुंच रही। इस ज़िम्मन में उन्होंने तफसीलात पूछी हैं, देखिए उनका क्या कहना है। हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा संगारेड्डी और हाउसिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पास आए हैं। हम हाउसिंग डिपार्टमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर साहब के पास आए हैं, चेयरमैन साहब से भी मिल चुके हैं और संगारेड्डी कलेक्टर साहब से भी मुलाकात हो रही है और कलेक्टर ऑफिस में भी सपत है संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे इंदिरम्मा घरन के वास्ते इंफॉर्मेशन ली है। चलो हम ऑफिसर की ज़बान से सुनेंगे और उन्हें सही बोलते हैं गलत बोलते हैं क्यों बोलते हो। जो इंदिरम्मा घरन के वास्ते एप्लीकेशन लिखे है वो हकदार को नहीं मिल रहे घर, जिसके पास मकानात पहले से है, 5-5 मकाना है, 6-6 मकाना है, वही लोगों को मकाना अलॉटमेंट हो रहे हैं। इसे तो हम हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफिसर से सही तरह से हम इंक्वायरी ले रहे हैं और उनका जवाब क्या है ऑफिसर का उनकी ज़बान से सुनेंगे। क्यों वो तो हकदार को हक नहीं मिल रहा है, ना हकदार को हक मिल रहा है। जिसके पास पहले से जो मकानात है उनको मकानात मिल रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जो 80 साल से 70 साल से 90 साल से जो किराए के मकानों में हैं उनको मकानात नहीं मिल रहे हैं। कई बार एप्लीकेशन लिख चुके हैं, वैसे गरीब लोगों को क्यों मकाना नहीं दे रहे। जो जिसको ज़मीन है उनको 5 लाख रुपए देते बोल के बोल रहे हैं, उनको पक्के मकाना बना के देते बोल के बोल रहे हैं, लेकिन गलत बोल रहे हैं ये ऑफिसर बोल के हम बोल रहे हैं। देखिए हम भी बोल रहे हैं, जनता भी बोल रही है। देखिए मेरे पास सबूत भी है। कई लोग झूठ बोलते हैं। देखो अपने अपने पार्टी के लोगों को काम कर रहे हैं, गरीब लोगों को काम नहीं कर रहे। कोई एमएलए के आदमी है, एमएलए के लोगों को काम कर रहे हैं, एमपी के लोग हैं, एमपी के लोगों को काम कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जो हर चीज़ के मोहताज है, जो खाने के लिए मोहताज है, कपड़ा पहनने के लिए मोहताज है, जिसको मकानात नहीं है उनको मकानात नहीं मिल रहे हैं। तो हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गुजारिश करते हैं जो हकदार को मकानात दी चाहिए, हकदार को हक देना चाहिए। जो सही तरह से इंक्वायरी करो। हर मंडल में और सरपंच गलती कर रहे हैं, हर मंडल में पंचायत सेक्रेटरी गलती कर रहे हैं, हर मंडलों में तहसीलदार भी गलती कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी भी एग्जाम नहीं डाल रहा हूँ, सबूत के साथ है मेरे पास। हाँ चीफ मिनिस्टर साहब आप अपने पेश की पेश बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से कह रहा हूँ मैं, मेरे पास पूरा सबूत है, बिना सबूत के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों तो जो गरीब को जो हक है वो हक नहीं मिल रहा है। इमीडिएटली जो ऑफिसर जो गलती कर रहा है उनको पर एक्शन लेके उनको सस्पेंड करके जो गरीब लोगों को इंसाफ करना बोल के मैं चाहता हूँ। हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा। చలపతిరావు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ హౌసింగ్ సంగారెడ్డి. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకం కింద ఇప్పుడు ప్రతి గ్రామంలో ప్రజాపాలనలో వచ్చిన దరఖాస్తులన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. వాటిని పంచాయత్ సెక్రటరీ గారులతో ఎంపీడీఓ గారులతో వెరిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మూడు రకాలుగా విభజించాం. అసలు పూర్తిగా ఇల్లు లేని వాళ్ళు, స్థలం కలిగిన వాళ్ళు ఒకటి, ఇల్లు లేని వాళ్ళు స్థలం కూడా లేని వాళ్ళు ఒకటి, మూడవది అనర్హులు అంటే ఆల్రెడీ కంప్లీట్ ఇల్లు పూర్తయింది, ఇల్లు ఉన్నది. దాని కింద 3 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం ప్రస్తుతం అసలు ఇల్లు లేకుండా, పూర్తి ఇల్లు లేకుండా స్థలం కలిగిన వాళ్ళకి అందరికీ ఇల్లు ఇవ్వాలని శాంక్షన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మొన్న 26 జనవరి నాడు ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి మండలంలో ఒక్కొక్క గ్రామాన్ని ఎంచుకొని దాంట్లో L1 లిస్టులో ఉన్న వాళ్ళందరికీ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. వాటన్నిటిని కూడా ఇప్పుడు గ్రౌండ్ చేస్తున్నాం, మార్పుకి ఇచ్చి ఇల్లు మొదలు పెడుతున్నాం. ఇంకెవరైనా సరే ఈ లిస్టులలో ప్రజాపాలన అప్లికేషన్ ఇవ్వలేకుండా ఉన్న వాళ్ళు కూడా
గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ గారికి దరఖాస్తు ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని కూడా మళ్ళీ వెరిఫై చేసి అర్హులైతే కనుక ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలనేది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. ఏ ఒక్క గ్రామంలో అర్హులైన లబ్ధిదారులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో న్యాయం చేయాలని గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం. ఖచ్చితంగా శాంక్షన్ చేసి కంప్లీట్ చేయడానికి చర్యలు చేపడతాం. సార్ పంచాయత్ సెక్రటరీ దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే దరఖాస్తు ఫామ్లు గోల్ అయిపోతాయి కదా సార్. ఇవో పంచాయత్ సెక్రటరీ తప్పు చేస్తారు, విలేజ్లో సర్పంచ్లు తప్పు చేస్తారు, మండల తహసీల్దార్లు కూడా తప్పు చేస్తున్నారు. అర్హులైన వాళ్ళకు అసలు పన్ను జరుగుతలేవు కదా సార్. వాళ్ళకి ఇల్లు ఇస్తా అని చెప్తున్నారు, ఇల్లు ఇస్తలేరు. స్థలం ఉన్న వాళ్ళకు 5 లక్షలు ఇస్తా అని చెప్పారు, వాళ్ళకు కూడా ఇస్తలేరు. మరి కరెక్ట్ ఎంక్వైరీ చేస్తలేరు. ఉన్న వాళ్ళకే ఇండ్లు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు పెట్టినగా 5 ఇండ్లు ఉన్నాయి సార్, వాళ్ళకి ఇండ్లు వస్తున్నాయి. అసలు లేని వాళ్ళకే ఇండ్లు వస్తలేవు. నడి రోడ్డు మీద ఎంతో మంది జీవిస్తున్నారు. అసలు వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తలేరు సార్? అట్లాంటివి అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మొత్తం రాష్ట్రం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పీరియడ్లో కూడా తప్పులు జరుగుతున్నాయి సార్. అధికారం వాళ్ళే తప్పులు చేస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్ కూడా తప్పు చేస్తున్నారు సార్. ఎందుకంటే మా దగ్గర ఆధారాలు బట్టి మాట్లాడుతున్నాను సార్. ఇప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్ తప్పు చేస్తున్నాడు, ఆడియో తప్పు చేస్తున్నాడు, తహసీల్దార్ కూడా తప్పు చేస్తున్నారు. ఒకవేళ నేను ప్రూఫ్ చేస్తే కలెక్టర్ గారి మీద అందరి మీద చర్యలు తీసుకోగలుగుతారా? ఎవరైనా చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా సవాల్ చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు దాదాగా మేము 10,000 దరఖాస్తులు పెట్టినాము. మన హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఇవ్వాలని కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చారు. మా క్వశ్చన్ వేస్తే నా పరిధిలో చెప్పగలుగుతా. నా పరిధిలో సార్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా, ఒకవేళ మీరు ఏ గ్రామంలో అయినా సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఏ గ్రామంలో అయినా అర్హులు ఉన్నారు అని మీరు లెటర్ కాగితం ఇవ్వండి, వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా శాంక్షన్ చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. మా గవర్నమెంట్ తరఫున నేను తీసుకొని అర్హులైన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇల్లు ఇవ్వడానికి మేము ట్రై చేస్తాం, శాంక్షన్ చేస్తాం. వాళ్ళు కట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటే ఇంకొకటి కూడా మాటిస్తున్నాం, ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇల్లు కంప్లీట్ చేసి ఇవ్వడానికి కూడా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. ఒకవేళ అట్లా కాకపోతే సార్ మీరు ఇవ్వండి సార్, మేము ఇస్తాం, ప్రూఫ్ ఇస్తాం. ఒకవేళ ఇప్పుడు టేక్ యాక్షన్ మేము కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి దాన్ని న్యాయం చేయడానికి ఖచ్చితంగా చర్యలు. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే మనుషులు ఉంటారు, ఎమ్మెల్యే మనుషులకు సపోర్ట్ చేస్తారా సార్? ఒకవేళ లబ్ధిదారుడు అర్హుడైతే శాంక్షన్ ఇవ్వడానికి ఖచ్చితంగా శాంక్షన్ చేస్తాము, వాళ్ళకి ఇల్లు కూడా కట్టిస్తామని నేను చెప్తున్నాను. 100% సార్, 100% చేస్తాం, మాట తప్పరు సార్. మేము వీఆర్ హియర్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది హౌసెస్ ఫర్ ది పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్. సార్ విల్ డూ ఇట్ సార్, సర్టన్లీ డూ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఇది హడాబుడి చేస్తారు కదా సార్, ఎలక్షన్ గురించా లేకుంటే ప్రజలకు పనులు చేస్తందుక? ఈ హడాబుడి ఎందుకు సార్? ఇవన్నీ ఇట్లాంటివి మేము మాట్లాడకూడదు సార్. అదే అంటే హడాబుడి ఇప్పుడు చేస్తారు కదా వీఆర్ హియర్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ కంప్లీట్ ది హౌసెస్ సార్. అంటే మీ దగ్గరికి అయితే ఫుల్ సపోర్ట్ పేదవాళ్ళకు జీవితంతో యాడ్ చేస్తారు సార్. ఇవ్వండి, కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వండి, మాకు కాపీ ఇవ్వండి సార్. ఇవ్వండి, ఖచ్చితంగా ఎవరైతే అర్హులు ఉంటారో వాళ్ళకు శాంక్షన్ చేస్తాము, ఇల్లు కూడా కంప్లీట్ చేయించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. అలా చేస్తే సార్ జీవితం అంతా యాడ్ చేస్తారు, వాళ్ళకు రుణపడి ఉంటారు సార్. హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఉన్నది అందుకు సార్, ఇప్పటికీ కొన్ని వేల లక్షల ఇల్లు కట్టినాం తెలంగాణలో. ఇంకా ముందు కూడా ఖచ్చితంగా కట్టాం సార్. మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి మంచిగానే పేరు వస్తుంది. ఇంతకు ముందు అయితే చెడ్డ పేరు వచ్చింది, కొన్ని తప్పులు జరిగినాయి, ఇప్పుడు జరుగుతలేవు. మంచి పేరు ఉంది మీది, మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలి సార్. పేదవాళ్ళ ఆశీర్వాదాలు కూడా తీసుకోవాలని మీరు అని మాకు ఉద్దేశం ఉంది సార్. అది గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా పనిచేస్తాం, ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేస్తాం. ఓకే సార్, మీ ఒకసారి మీ నేమ్స్, పోస్ట్. చలపతిరావు, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్, హౌస్, సంగారెడ్డి జిల్లా. థ్యాంక్ యూ.